Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa sallallahu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wabirrahimi da'imil ihsani. Walhamdulillahil qadimil awwali. Al-akhiri bahibin al-hamuli. Thumma salatu wassalamu sarmada. Ala nabi khairi man wa'ala. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu muhtabi wa ba'du fa'lami wujubil ma'rifah min wajibillahi 'ishrina sifat wa Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun qani wa wahidun wahid قادر مريد عالم بكل شيء سامع البصير ومتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر آية العلم كلام السماء وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فضانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نفس كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحق وتلف هم آدم إبليس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى ويسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم النبوية عليهم الصلاة والسلام وعليهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أدماء لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفسير 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عاتب الملك ورضوان كذا 4 من كتب تصلها توراة موسى بالهدى تنزلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملأ وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم الآخر وجب وكل ما كان فيه من عجب خاتمة في ذكر باب الواجب إما على مكلف بواجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة السرية
أرضعت حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بدين لا يلقب آتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر إخوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السلطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فخرنا النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صافية ميمونة ورملة هند وزينب كانت جوارية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية كذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا للقدس يدرى بعد إسراء عرج للسماء حتى رأى النبي رب كلم من غير كف وانتصار وفرق عليه 5 بعد 50 فرق وبلغ الأمة بالإسراء وفرق 5 بلا امتراء وقد فاز صديق بتصديق الله وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة ناجمة أحمد المرزوقي من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد استوت أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها بحي غر الجمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9 nggih, terus nggih. Adabut tayamumi. Adabe tayamum. Adabnya tayamum. Fa'in ajasta, fa'in jika ajasta kamu susah anil ma'i dari air lifaqdihi karena tidak ada air ba'dat tolabi setelah mencari. Jika susah air padahal sudah mencarinya ya. Padahal sudah mencarinya. Bukan susah karena belum mencari, tapi sudah cari keliling-keliling tapi enggak ada. Aulimani'in atau karena dilarang minal wusuli dari menyampaikan air ilaihi kepada badan min sabu'in karena min sabu'in dari sabu'in binatang buas
au habisin atau penjara. Atau bukan ilaihi kepada air maksud saya. Ilaihi kepada air. Atau sebenarnya ada di seberang sana misalnya, tapi di tengah-tengah itu ada binatang jela, ada binatang buas. Misalnya Pak Budi di daerahnya mana Pak? Saya lupa. Jatisuro. Jatisuro. Ya, Jatisuro kering nggak ada air, tapi di apa Pak yang tempat air itu namanya? Embung. Di Embung. Di Embung ada air, tapi jalan menuju Embung ada ular raksasa sepanjang 100 meter misalnya, yang akan memakan siapapun yang melintasinya. Itu contoh. Itu ada air tapi ada binatang buas. Au min habisin atau karena penjara, berada di penjara. Penjara ada air, tapi karena di penjara kan, terutama kalau zaman dulu tahanan-tahanan yang karena politik dan sebagainya. Au kanal ma'u atau ada air, al-hadir ada, tahtaju ilaihi dibutuhkan, li'atoshika untuk hausmu, au atoshi rafiqika atau hausnya temanmu. Atau ada air tapi hanya untuk keperluan haus. Okay. Hausnya diri kita atau hausnya teman kita. Rafiq itu teman dekat. Sohib teman. Rafiq teman dekat. Auka namilkan atau punya air, ada air di ghairika bukan punyamu, walam yabi' tidak dijual, illa kecuali bi aktsara min samanil misli dengan harga yang mahal. Ini contohnya Gunung Kidul ya, nggak ada orang Gunung Kidul, ini nggak bisa dikerjain. Siapa yang dari Gunung Kidul nggak ada? Misalnya, tapi Gunung Kidul masih belum ya. Saya kira di tempat yang kering sekali ada air, ada, tapi diperjualbelikan dan mahal sekali. Itu juga kondisi yang nanti kita identifikasi memungkinkan untuk tayamum. Ini sangat mungkin karena ini luar biasa nih saya kalau membayangkan Al-Ghazali ini. Bahkan diperkirakan ada yang memprediksikan Perang Dunia Ketiga itu dipicu oleh perebutan air, sumber daya air. Mungkin saking mahalnya. Singapura sama Malaysia naik turunnya hubungan diplomatik juga karena air, karena Singapura tidak punya air. Sehingga dalam beberapa dekade terakhir yang dia lakukan adalah menyuling atau membuat teknologi penyulingan air untuk memenuhi kebutuhan airnya. Nah, mahal, saking mahalnya, auka nabika atau ada air, bika kondisimu, jirohatun luka, au marodun atau sakit, takhafu khawatir minhu dari sakit, ala nafsika pada dirimu. Ada air atau ada air, tapi di badan kita ada luka. Luka yang jirohah itu luka yang dalam, luka yang dalam. Luka yang dalam atau sakit yang kalau kena air itu akan parah. Fasbir, maka bersabarlah hatta hingga yadkhula masuk waqtul fardhati pada waktu datangnya sholat fardu. Jadi ini pembukaannya. Jika pertama apa? Susah air, padahal sudah mencari. Yang kedua, terhalangi karena ada apa? Binatang buas atau berada di penjara. Aukanal ada air, tapi digunakan untuk apa? Haus. Dan minumnya temannya. Atau ada yang memiliki, tapi harganya mahal sekali. Nihil
Atau ada juga tapi luka. Lukanya dalam. Atau sakit yang kalau kena air malah justru parah. Contohnya apa? Sakit apa? Cacar, apalagi goreng. Pengalaman pribadi semua. Luka bekas operasi. Wah, komprehensif sekali. Luka bekas operasi. Operasi apa? Ada ingat anak-anak ini. Lukanya udah kering aja masih nggak mau. Saya tayamum ya, padahal kedinginan. Itu kayak anak saya itu kecepit uji apa nggak mau jalan kan sakit sekali berangkang harusnya seminggu itu sudah sembuh tapi sampai sebulan nggak mau berdiri katanya masih takut sakit padahal sudah sembuh jadi sampai lupa berdiri. Nah dalam kondisi seperti itu sabar tunggu ojo langsung tayamum ya tapi ditunggu sampai masuknya waktu sholat. Ngerti nggih? Ojo di ujung waktu sholat, penyakitnya hilang. Misalnya jam zuhur jam berapa? Jam 3. Wudune zuhur kok jam 3 kok. Oh ya aku melu-melu wae. Zuhur jam pinten Bu Iva? Nah, ini Bu Iva tak coba iki. Jam pinten Bu? 12. Oh, 12. Dani. Jam 12 wudune ngenteni jam 12. Tayamume ngenteni jam 12 aja iki mumpung enek ula gedhe ning kono, aku males kena banyu wis tak ndang tayamum. Mboten nggih, dipun rantosin aja-aja jangan-jangan jam 12 kurang 1 menit ulane ngalih dari jetis suruh nggih Pak Budi nggih. Nggih, ngoten siapa tahu atau tiba-tiba penyakitnya sembuh. Bisa jadi nggih. Apalagi sekarang itu kalau kita itu kadang sakit itu sembuhnya bukan karena obat tapi karena ketemu dokter. Ngoten nggih. Saklajengipun tsumma kemudian iqsud sengajalah so'idan yang di atas bumi. Yang di atas bumi maksudnya ya tanah ya. Thayyiban yang thayyib. Thayyib itu yang pasangannya halal. Halal thayyib. Halal thayyib. Ayam itu halal atau thayyib? Ayam. Halal. Menjadi tidak halal kalau belum mati itu jelas. Kalau apa? Mendapatkannya dengan mencuri. Ya, mendapatkannya dengan mencuri. Tapi tidak thayyib kalau menyembelihkannya tidak syar'i. Paham maksudnya ya? Halal dan thayyib bedanya. Kalau halal itu lebih ke substansinya itu bisa halal. Substansinya bisa halal. Tapi menjadi tidak halal karena cara mendapatkannya itu dengan cara yang tidak halal. Misalnya apalagi? Apa misalnya? Jus halal mboten. Tapi jusnya juga saka lemari kuwi tapi ra nulis. Ora nulis nggak laporan karo Mbak Asmira ning Afkamat. Ya Allah, muga-muga saya tidak nggih. Menjadi halal atau tidak? Tidak. Tapi dia thayyib enggak? Thayyib. Makanya makanan itu harus halalan thayyiban. Halal apalagi kalau sudah berkeluarga, punya anak dan sebagainya, itu harus yang cara mendapatkannya halal, cara mengolahnya juga thayyib. Ngoten nggih? Nah, ini dia menggunakan kata thayyib. Tidak halal. Ini jeli sekali Al-Ghazali. Tidak so'idan halalan bukan, so'idan thayyiban. Alaihi yang di atas tanah tersebut turabun, debu, khalisun murni, tahirun bersih, layyinun halus. Ya. Fadrib dan pukulkanlah alaihi di atas turab tanah tersebut kafaika kedua telapak tanganmu. Dhamman kumpulkan baina asabi'ika di antara jari-jarimu. Wanwi dan niatlah istibahatas sholati, istibahah supaya boleh as-sholati sholat.
Ibahah boleh. Istibahah supaya boleh. Istibahah meminta agar boleh. Ya. Boleh apa? Sholat. Jadi niatnya tayamum itu supaya boleh sholat. Wamsah dan usaplah bihima dengan kafaika, dengan kedua tanganmu, telapak tanganmu, wajhaka, wajahmu, kullahu seluruhnya. Jadi seluruh wajah, orang batu etok. Eman-eman make up make up lagi. Jadi ditempel ke bagian sengerane make up. Boten sedaya nggih. Bu, sedanten. Marrotan kali wahidatan satu. Sekali saja. Kalau kemarin wudhu berapa kali? 3 kali. Kalau tayamum hanya 1 kali. Wala dan jangan tatakallaf menyanggupi atau menggunakan isolal hubari, menggunakan debu. Hubar itu debu yang kasar. Hubar debu kasar, tapi turab debu yang halus. Sama debunya, tapi yang digunakan hubar. Hubar itu dulu digunakan untuk menggambarkan kalau di Arab itu gajah ya. Gajah lewat gitu, blek 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 blek. Debu yang berterbangan di belakangnya itu namanya hubar. Hubar. Bukan turab. Turab yang mengendap nempel di tembok, nempel di bajunya Mas Fathan itu debu turab. Nempel di kopiah turab. Karena semuanya itu ada turabnya. Wa ila manabitis syu'uri dan ke manabit tempat tumbuhnya syu'ur rambut khafat jarang au kasufat atau lebat. Kalau wudhu kemarin kan malah disuruh ya, diminta agar malah menyela-nyela. Tapi kalau tayamum malah boten. Jadi malah boten usah. Hubarnya malah ke mana bitis syu'ur. Kalau kemarin wudhu beda ya, apalagi yang jinabah kemarin malah semua kalau bisa kena air. Benar ya? Summa ingzih, kemudian ingzih lepas kotamaka cincin. Nah, kalau punya cincin itu bukan lepas, digeser-geser. Ini apa di ini Pak. Mundur. Wadrib dan pukulkan, warbatan pukulan, tangan yang kedua, halaman 91 Pak Eko. Halaman 91 boleh. Nggih, warbatan saniatan, ufarrijan yang renggang. Yang pertama tadi gimana? Dikumpulkan kan asobinya, jari-jarinya dikumpulkan. Yang kedua ini direnggangkan karena untuk menghilangkan, untuk menyampaikan turab sampai ke jari. Bain asobi, wamsah dan usaplah bihima dengan bihima apa tadi, dengan apa? Kafai, dengan dua telapak tangan, dengan kondisi terbuka, ya, dengan kondisi terbuka jarinya. Yadaika, kedua tanganmu, ma'al mirfaqoika, bersama dengan siku, kedua sikumu. Jadi sikunya ikut. Habis ini nanti praktek ya. Fa'illam tastau'ibhuma, fa'illam jika belum tastau'ibhuma rata, fadrib maka pukullah dorbatan pukulan ukhra lain berikutnya. Ila sampai antas ta'ibahuma merata ke keduanya, kedua tangan. Jadi kalau belum merata, terasa belum rata, diulangi malih sampai rata. Summa imsah, kemudian usaplah ihda kaffaika, salah satu telapak tanganmu, bil ukhra dengan salah lain telapak tangan, dengan telapak tangan yang satunya.
Wamsah dan usaplah ma baina asabi'ika, ma baina antara asabi'ika jari-jarimu bitakhlili dengan menyela-nyela. Wa sholli dan sholatlah bihi dengan tayamum fardhon sholat fardu wahidan satu kali. Jadi satu tayamum, satu sholat fardu. One tayamum, one sholat fardu. O-T-O-S F. O-T-O-S-F. One tayamum, one sholat fardu. Wa ma syi'ta, dan terserah kamu, minan nawafili, dari sholat nafilah. Masih ingat ya nafilah kemarin? Sholat sunnah. Ba'dal fardhi, tapi syaratnya setelah sholat fardu. Jadi kalau dengan demikian, kalau dalam kondisi tayamum, sholat qobliyah itu menjadi tidak relevan. Tidak usah dilakukan. Ya. Itu tayamum, tapi sholat qobliyah sih. Nah, ini mboten pas. Kalau tayamum yang didahulukan sholat fardu, habis sholat fardu, kemudian sholat sunnah sak kemengin mboten napa-napa. Masyikta sak karepmu. Fa'idha, jika arota kamu berkeinginan fardhon, sholat fardu, sanian yang kedua, fasta'nif, maka mulai lagi lahu bersamanya tayamum akhara yang lain. Jika mau sholat lagi yang fardu tadi harus tayamum lagi. Siapa tahu seluruh penghalang untuk bisa wudhu tadi bisa hilang sehingga bisa langsung dengan menggunakan air. Jadi saya mutolaah lagi ke belakang. Jika susah mendapatkan air, pertama susah ya. Memang nggak ada, dicari-cari goleki nggak ada. Jadi suruh raono neng nanti Pak tanggo dusune Pak Budi. Jadi suruh raono nanti nek embung raono, embung lagi sat. Ngene, yang kali codik gitu. Ngepas lor. Ngepas lor ora enek. Losorejo ora ono. Rejo Dani nggak ada. Ya. Nang kene Bu Vivit ora ono juga. Ya wis ora ono akhiripun. Oh nang kene Pak Tamim ora ono. Enek. Tapi internet sedikit mungkin damel ngelak. Ya wis ra iso, nggih. Atau ngoten mboten saged. Mboten danten kemudian atau enek tapi sakit atau ada luka. Tadi luka apa? Operasi dan sebagainya. Kemudian atau takut malah kalau kena air malah luka. Maka kalau demikian kita diminta untuk bersabar hingga masuk waktu sholat fardu. Begitu tung, kemudian baru mulai tayamum. Dimohon untuk tidak tayamum sebelum masuk sholat fardu. Dalam konteks sekarang yang paling sering tayamum itu waktu kapan? Waktu saat ngapain dalam konteks zaman sekarang? Ini kan kayaknya mustahil semua. Ada ular besar itu kan nggak mungkin nggak juga. Apa? Perjalanan Pak. Perjalanan jauh. Perjalanan. Naik apa? Pesawat. Pesawat. Kita naik pesawat Pak. Soalnya mau wudhu susah Pak di toilet. Pesawat ya. Pesawat itu tidak memungkinkan untuk wudhu karena airnya sangat sedikit dan digunakan untuk istinja atau malah untuk minum dan sebagainya. Sehingga pada waktu naik pesawat dalam perjalanan jauh maka diperbolehkan untuk tayamum. Tayamum di mana kan tidak di atas ardi. Kan ini tadi su'aitan thayyiban alaihi turabun. Di mana berarti? Dimanapun. Karena yang kalau dalam fikih ketika disebut sebagai atau disebut di sana sesuatu, maka pemisalannya itu bisa dianggap sama dengan itu. Diasumsikan semua benda itu ada turabnya. Ini ada turabnya mboten? Ada. Ini ada turabnya? Ada. Sehingga kalau saya biasanya memakai turab itu ya yang di bangku yang di depan kita. Pas di sampingnya screen videonya apa?
entertainment TV itu ya. Sampai jangan pas entertainment, nggak bisa ngelirik nanti. Pas di bawahnya, pada sampingnya gitu. Kemudian tadi tertutup nggih, ya, praktek semua, ngoten, tertutup. Kemudian di wajah. Ngoten. Tapi asobi'nya terrapat nggih. Rapat nggih. Di wajah, wah ada Mas Ikam nggih. Rapat Bu, rapat nggih. Ya Mas Ikam rapat nggih. Kalau sudah marotan sekali saja ya, tidak usah sampai 3 kali. Alhamdulillah Bu Safitri, nggak usah 3 kali Bu, 1 kali mawon, dan jangan menyengaja untuk memaksakan ke ini yang rambut jenggot, rasa digosok-gosoknya nggak usah, sekali mawon, sampun. Kemudian setelah itu, tapi sebaiknya sebelumnya dilepas cincinnya. Tesi itu berarti banyak sekali yang dilepas ya. Nah, itu dilepas semua sebelum tayamum, dilepas semua generasi tesi. Kemudian setelah dilepas semua, tadi sekali untuk wajah, nggih. Kemudian turap yang berikutnya cari tempat yang berbeda. Tadi misalnya di sini, nggih Pak Irwan. Pertama ini untuk wajah. Dan untuk tangan cari tempat yang lain. Diasumsikan ini turapnya sudah dipakai. Pakai tempat yang lain dengan tangan yang terbuka, jari yang terbuka, renggang. Terus prakteknya ngeten. Satu kemarin lihat anak primary ya macam-macam. Ada sini gampang banget. Dari atas, ya. Atas ini yang bagian separuh telapak tangan, yang atas, jadi yang sini ya, sini. Ngeten. Terus bawahnya, nah, enak banget. Saya lagi. Jadi ini belum kepakai. Ini kan turapnya masih di sini, yang kiri. Nanti dipakai. Ngeten, yang atas, paruh yang atas. Terus baru yang bawah gini ke atas. Saya ulang lagi. Separuh yang atas, dan ini ngeten. Ya, separuh aja. Eits. Oke, separuh aja Mbak Uli, Nak Uli ya. Ke bawah. Dibalik jari tangan. Nah, tarik. Oh, Pak Irwan dereng ya. Nanti dibantu ya Pak Irwan ya. Terus ke depan. Saya ulang lagi Pak Irwan, dari atas ke bawah. Terus pindah ke bawah. Tapi bagian belakang. Terus ke atas. Pun. Ini kan masih utuh. Ribun. Oh, sama aja. Oh, nggih. Piye coba. Oh, dari belakang. Oh, sami aja berarti. Oh, ini itu. Oh, nggih. Oh, Masya Allah. Lorone apa? Maksud disontek wae tayamum. Iki dicek iki. Masya Allah. Ketika Bu Vivit mosok disontek tayamum. Pon. Ngoten nggih. Sampun kalau belum merata, kalau ternyata terasa neroto dibaleni malih, pindah malih. Tapi ini hanya untuk tangan. Hanya untuk tangan. 1 kali sudah. Sampun. Nah, kemudian kalau sudah selesai, yang pertama dilakukan adalah sholat wajib. Sholat wajib karena memang tayamum itu dalam kondisi darurat. Sehingga yang dilakukan pertama dengan fasilitas tersebut adalah yang fardu dulu, menikah sholat wajib. Bebas sholat wajib, aku pengen sholat 100 rakaat rapopo, 200 rakaat monggo, tapi setelah sholat wajib. Jika mau sholat wajib fardu berikutnya, maka harus dengan tayamum lagi.
Nggih. Ini masih waktunya habis. Kemungkinan habis. Bentar. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mumpung di forum ini, insya Allah benjing peletakan batu pertama pondok pesantren Suciati Saliman, nuwun pangestunipun mugi-mugi lancar mangke dalu wonten pengawasan kalih Gus Muafik ini pribadi kita. Seharusnya bar maghrib, tapi katanya kalau ada ngaji itu nggak boleh ditinggal, jadi saya izin menyelesaikan ini dan setelah ini berangkat ke sana. Nah, di sini mau ada mau pengawasan kalih Gus Muafik. Kemudian besok langsung peletakan batu pertama. Mohon doanipun niku azamipun Ibu Suciati Saliman untuk membangun pesantren yang sudah lama sebenarnya dan direncanakan sebenarnya 2 tahun lagi. Tapi kemarin ngendikan umurku wis 72 engko lek ujug-ujug aku dikersake kok malah orang yang dadi. Akhirnya pun disengkake mugi-mugi 6 bulan selesai. Dan bangun Afkaruna Pak Budi 6 bulan belum dapat fondasi ya Pak ya. Ini malah mugi-mugi jadi wasilah mempermudah kita Pak. Insya Allah. Al-Fatihah. Mungkin sedanten siapa batos ingkang hauntur ingkang pendalem sedanten kiat imanipun Islam. Al-Fatihah. Khusus kagem Pak Tamim, mugi-mugi lancar urusanipun kita doakan sareng-sareng nggih. Mugi-mugi sakmenika lagi aurat sekali, mugi-mugi enteng, gampil, gangsar sedanten. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.